कुदरत ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं वो सारे प्राणी चबा चबा के खाते हैं। हम भी शाकाहारी है, फिर भी चबाने का टाइम नहीं देते हैं। बस सबसे बड़ी गलती यहीं कहीं से ही होती है, और कुछ है ही नहीं। दूसरी कोई गलती ही नहीं है। आप लोगों को ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस धरती पे अपने जीवन में जो भी समस्या आती है, इसके पीछे कोई न कोई गलती, कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को एक खुद ये बात को मानना पड़ेगा, उसको अमल करना पड़ेगा, और आप करें, आपको पता चलेगा कि चबा चबा के खाने से कॉन्स्टिपेशन होती नहीं। चबा के खाने से हमारे मुंह की सलाइवा साथ में खुराक के साथ जाती है। चबा के खाने से सलाइवा मुंह में आती है, वो सलाइवा अल्कलाइन होती है। हम जो पकाया खुराक खाते हैं उसमें अल्कलाइन सलाइवा यानी कि मुंह की लार जब इकट्ठा होती है, तो जो खुराक आपने पका के खाया है, जिसकी क्वालिटी आपने एसिड बनाई थी, वो सलाइवा ऐड होने के बाद वो अल्कलाइन हो जाता है, तो आपको नुकसान नहीं करता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो जो लोग चबा के खाते हैं उनको समस्याएं है ही नहीं। 80% से ज्यादा बीमारियां तो सिर्फ चबा चबा के खाने से खत्म हो जाती है। मोटापा चला जाता है, वजन भी अपने आप कम होने लगता है। तो आपको ये बात लोगों को बतानी है, खुद भी प्रयोग में लेनी है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं हम, कि हम शहर में रहते हैं, मजदूरी कम करते हैं और तीनों टाइम खाते हैं। तो मेहनत करे वो खाए। आप सुबह में 1.5-2 घंटा योगा एक्सरसाइज करो तो ही आपको 3 टाइम खाने का अधिकार है। मजदूरी करे वो 3 टाइम खाए, नहीं करे वो मत खाए। छोटी सी बात है। तो चबा के खाइए, मजदूरी करो, इसके हिसाब से भोजन करो, समस्या ही नहीं आएगी। अच्छा, तीसरी गलती हमारी क्या होती है, हम हमारे शरीर को टाइम पे खाना खिला खिला के हमने हमारे शरीर को आदत डाल दी है। जैसा समय हो गया आपको भूख लग जाती है। दुनिया का कोई प्राणी टाइम देख के नहीं खाता है, वो जब रियल भूख लगती है तब भोजन ढूंढने निकलता है। और मनुष्य टाइम पे बायो क्लॉक को ऐसी सेट करके रखी है, जैसे टाइम हो गया पेट की बिल्ली बोलने लगती है। तो ये पेट की बिल्ली, भूख की बिल्ली समय पे बोलनी नहीं चाहिए। आपके शरीर में स्टॉक खाली होने के बाद बोलनी चाहिए, इससे पहले बोलेगी तो गलत है। ये बिना भूख का भोजन हो जाएगा। तो ये बायो क्लॉक कुदरत की एक घड़ी होती है हर जिंदा शरीर के अंदर। तो ये बायो क्लॉक की भूख में मत फंसो। इससे बाहर निकलने के लिए आपको फास्टिंग यानी कि उपवास की आदत डालनी पड़ेगी, तो आप उसमें से बाहर आ सकते हो। और रही बात न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन हमारे हिसाब से कुदरत का जितना भी खुराक हम खाते हैं, इसमें जितने हरी पत्तियों में न्यूट्रिशन मिलेंगे, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। तो हरी पत्ती हमारे लिए खुराक हो गया। हरी पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में होता है, तो 5 तत्वों को इकट्ठा करके खुराक बनाता है। वही क्लोरोफिल जब शरीर में आता है तब हीमोग्लोबिन बन जाता है और खुराक में से 5 तत्वों को मैनेज करने का काम करता है। तो हमारा खून जो है, हीमोग्लोबिन ये नेचुरल होना आवश्यक है, जरूरी है। अब हरी पत्ती खाना चालू कीजिए, आपके बॉडी के 5 तत्वों का मैनेजमेंट अपने आप चालू हो जाएगा। ये बहुत काम की चीज है। ये बातें आपको कोई हेल्थ के लेक्चर में, कई हेल्थ के सारवार पद्धतियां वाले कहीं नहीं बताएंगे।
आयुर्वेद वाले भी ये बात नहीं बोलेंगे, एलोपैथी वाले भी नहीं बोलेंगे, नेचुरोपैथ वाले भी नहीं बोलेंगे, होम्योपैथी वाले भी नहीं बोलेंगे। तो इसको समझ लीजिए आप। और पत्ती खाना कोई गलत नहीं है, ये तो शाकाहारी प्राणी का मुख्य खुराक है। तो आप पत्तियों का जूस बनाओ, चटनी बनाओ, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करो या उसकी गोली, हाँ खाते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और रही बात विटामिन, विटामिन्स कहीं खुराक में नहीं मिलते, तो विटामिन्स को पैदा करना पड़ता है शरीर में। जैसे मुंह की सलाइवा जो है, ऐसे तो कुदरत क्या बोलती है कि जितना आपके स्टमक में, आपके जठर में जितना खुराक जाता है, उतनी आपकी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। ये तो कुदरत का नियम है। लेकिन हम कितना भी धीमे धीमे चबा के खाएंगे, सलाइवा इतनी नहीं जाएगी। तो अब सलाइवा तो जितना खुराक इतनी चाहिए पेट में, लेकिन उसके बोतल तो बाजार में मिलेंगे नहीं। सलाइवा के बोतल बाजार में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दारू के मिलेंगे, दूध के मिलेंगे, चाय मिल जाएगी बाजार में, हाँ। लेकिन आपको मुंह की सलाइवा बाजार में कहीं बिकी बे, कोई बेचने वाला नहीं मिलेगा, वो तो पैदा ही करना पड़ता है। तो आप जब भी कुछ खाओ, धीरे धीरे खाओ, सलाइवा के साथ खाओ, और जो भी सलाइवा बाकी बच गई उसको खाना खाने के बाद मुखवास के तौर पे ऐसी कुछ चीज में मुंह में रखो जो मुंह में सलाइवा दे बना के और आपके पेट में जाए। तो सबसे अच्छा मुखवास है वो है खजूर। खजूर की एक पिंसी ले लो, मुंह में रख दो, चॉकलेट की तरह उसको मुंह में घुमाओ, चबा के खा मत जाओ। तो ये आपको क्या करेगा, सलाइवा देगा। अच्छा, सलाइवा के साथ भोजन जाएगा आपकी छोटी आंत में। जो काम का खुराक है वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो खुराक के फाइबर है छोटे छोटे, ये फाइबर बचते हैं, वो तो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो आंतों में ही आगे बढ़ते हैं। तो जो खुराक का फाइबर बच गया शोषण होने से, पोषक तत्व आ जाते हैं, कचरा बचता है। तो ये जो फाइबर छोटे छोटे होते हैं, उसके ऊपर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में पालते हैं, बढ़ते हैं, भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। तो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर में जितने ज्यादा, इतना डाइजेशन अच्छा, और अलग अलग टाइप के विटामिन हमारे शरीर को जो चाहिए वो विटामिन ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बनाते हैं। तो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो कम नहीं होने चाहिए, वो खत्म नहीं होने चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे शरीर में छोटी सी बीमारी आ गई, तुरंत हमने एंटीबायोटिक ले ली, और जो जुकाम के वायरस थे, बुखार के वायरस थे, उसको मारने के लिए जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं, वो जुकाम या बुखार के वायरस को तो बाद में मारता है। पहले जैसे आपके शरीर में जाता है, तुरंत आपके आंतों में जो विटामिन बनाने वाले बैक्टीरिया थे, वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को पहले आप खत्म करते हो, फिर वो एब्जॉर्ब होके खून में जाता है और खून में जो वायरस है उसको मारता है। तो एक करके आपके शरीर की विटामिन की जो समस्या है वो अपने हाथों पैदा मत करो। जो लोग चने ममरे की तरह एंटीबायोटिक खाते हैं, उन लोगों के शरीर में ही विटामिन की कमियां शुरू हो जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जब भी आपको ऐसा लगे, कोई वायरल इन्फेक्शन शुरू में इनिशियल स्टेज पे आपको लगे कि भाई बुखार जैसा लग रहा है, जुकाम जैसा लग रहा है, गला पकड़ा हुआ लग रहा है, ऐसा कुछ भी आपको लगे, आपको कुछ करना नहीं है। आपको एक ही बात समझ लेनी है और सोच लेनी है पक्की कि मेरे खून में कचरा बढ़ गया है, इसीलिए गला पकड़ा है, मैं एक दिन खाना छोड़ दूंगा, बस। आपको एंटीबायोटिक डाल के आपके शरीर में विटामिन बनाने वाले बैक्टीरिया को मत मारिए, उसको जिंदा रखिए, इसके लिए दवाई मत खाइए, सिर्फ भोजन बंद कीजिए
और जो गांव में रहते हैं गाय भैंस पालने वाले खेडूत को आप पूछना कि जब गाय भैंस बीमार पड़ती है तो पहला काम करती है, खाना छोड़ देती है। मनुष्य भी जब बीमार पड़ता है, इनिशियल स्टेज के उसको बीमारी जब आती है, तो उसकी भूख और प्यास भगवान दोनों हमारी छीन लेता है। ये छोटी सी बात हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी चलती है। घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ती है तो घर के सारे लोग माथे पे बैठ जाते हैं, थोड़ा खा ले तो शक्ति आ जाएगी। मानस को, व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को खाना खिला खिला करके हम लोगों को और ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ये छोटी बातें याद रखो, ऐसा मत करो। उपवास की आदत जिन व्यक्ति को है, वो व्यक्ति ही मन का मजबूत है। हाँ, आप एक टाइम खाना नहीं छोड़ तब सकते तो आपके लिए हाँ, जिंदगी में, शरीर में परेशानियां आएगी आएगी आएगी, क्योंकि आप खाना नहीं छोड़ोगे तो तकलीफें आने वाली हैं। तो लंघनम परम औषधि आयुर्वेद ने जो बताया है वो अद्भुत है। जो लोग बीमार है वो लोग 24 में से 8 घंटे के बीच में ही खाए, 16 घंटा फास्टिंग करे। हर रोज इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। और वैसे भी आप देखो, सब डॉक्टरों ने शहर में रहने वालों लोगों के लिए एक अच्छी सलाह दी हुई है, बीमारी ना आए इसके लिए। सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ, रात को भिखारी की तरह सो जाओ। ये बातें डॉक्टरों ने बोली हुई है। ये इसीलिए बोली है कि आप शहर में रहते हो, मजदूरी नहीं करते हो तो 3 टाइम मत खाओ, नहीं तो बीमार पड़ोगे। लेकिन ये छोटी बातें हमको याद नहीं रहती है। हमको तो अच्छी सुगंधीदार कोई चीज घर में पक गई, भूख लग जाती है, कंट्रोल रहता नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े लाना है, पैर में पहनने वाले जूते लाने हैं, तो इसी शोरूम में जाते हैं और पानी पूरी रोड पे खड़े खड़े खा जाते हैं। गंदी गंदी कैसे बनती है, कहाँ से लाके मटेरियल यूज करते हैं, क्या क्या डाला हुआ है, किसी को पता नहीं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्वेश्चन आंसर थोड़े ले लेते हैं। आप लोग, ये जो मैं बातें बताता हूं आपको, उसको लोगों को आप बताते रहिए। ये ऐसी बातें हैं कि जितनी बात आप लोगों को बोलोगे, इतनी बातें आपको याद रहेगी। आपको याद रहेगी तो आप जब भी बीमार होगे तो तुरंत आपको अलर्टनेस मिल जाएगा। अरे, मेरे शरीर में कचरा बढ़ गया है, चलो मैं एक दिन उपवास करने के लिए कर लेता हूँ। ये बातें रिपीटेशन नहीं होगी तो आपको मेमोराइज नहीं होगी। हाँ, जैसे हमको स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, अंक लिखाया जाता है तो उसको घुटाया जाता है, 1 क ख ग। तो ये जो योगाहार की बातें हैं आपको घूंटनी पड़ेगी, बार बार याद करनी पड़ेगी, लोगों को बोलते रहोगे तो मेमोराइज हो जाएगी, इसके अलावा नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी शरीर के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए हमको 5 प्रतिज्ञाएं याद रखनी है। ये 5 प्रतिज्ञा कि सुबह में मैं योग नहीं करता हूं तो मैं सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं योगाहारी ही बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा, और बीमारी में हो सकता है तो उपवास पूरा दिन का करूंगा और डेयरी प्रोडक्ट तो तुरंत छोड़ दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, में हरी पत्ती किसी भी फॉर्म में, चाहे ताजी पत्तियों का जूस, या तो इसकी चटनी, या तो उसका पाउडर, या तो उसकी गोली, शरीर में हर रोज थोड़ी थोड़ी डालता रहूंगा। आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा, यानी कि अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाऊंगा। चौथी प्रतिज्ञा, में मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और लास्ट 5वीं प्रतिज्ञा आपको रखनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, वो है बीमार रह के या व्यसन करके मेरे परिवार या मेरे देश पे बोझ नहीं बनूंगा। ये 5 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत काम की है। ठीक है,
तो प्रश्नोत्तरी लेते हैं। जो लोग वीडियो ऑन करेंगे, अपना हाथ हिलाएंगे, उसको मैं अनम्यूट करूंगा, तो वो अपना प्रश्न पूछे। जिन्होंने हैंड रेज करके रखा है, रीना चंद्रन, आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। फिर हाँ सर, अल्पिता खत्री, તમે वो भी तैयार रहे। फिर સર दीप्ति તમે प्रजापति, वो तैयार, 1 मिनट। और रीना हाँ पटेल, सर, ये सब लोगों को मैंने अनम्यूट करने के लिए क्लिक किया है। तो एक एक के बाद एक बोले, बोलिए बहन जी। સર હા સર તમે કીધું ને કે ગ્રીન ગોળી લેવાની સર હમ ઓપ્શનમાં, તો ઈ હમ. ગોળી સર રાજકોટમાં કઈ જગ્યાએ મળે? રાજકોટમાં આપણા એક રોશનીબેન છે, એ સેન્ટર ચલાવે છે। તમે મને કઈ જગ્યાએ રાજકોટ લખીને વોટ્સએપ કરજો, એટલે હું એમનો નંબર તમને હા વોટ્સએપમાં આપીશ, તમને ત્યાંથી હા મળી હા જશે। બરાબર સર, દેખો, એટલે ઈ આમ તો લીલા પાનના પાવડરો અને ગોળીઓ ઓનલાઈન માર્કેટમાં મળતા જ હોય છે, પરંતુ હા સર ઓનલાઈન ઉપર જે કંઈ માર્કેટમાં મળે છે એ બધાની કોસ્ટ બહુ વધારે હોય છે, અને હમ હમ એ કોસ્ટલી લાવવી એના કરતા અમારી સંસ્થા જે છે એ ઓછા ભાવે સારી ક્વોલિટી બધાને પોસાય એ રીતે પ્રોવાઈડ કરવાની વ્યવસ્થા અમે કરેલી છે। એટલે બરાબર સરગવાના પાનની ગોળી આવે, એના પાવડર આવે, તમે ઓનલાઈન માર્કેટમાં ચેક કરવા જશો તો એક ઘઉંના જવારા 100 ગ્રામના 350, 400 રૂપિયા એ લોકો લેતા હોય છે। એ જ વસ્તુ હા સર અમારે ત્યાં 150 રૂપિયામાં તમને ઉપલબ્ધ થઈ જાય। ત્રીજા ભાગની કિંમતે બરાબર અમે આ વસ્તુઓ લાવી આપીએ છીએ। બરાબર? બરાબર સર, હા, તો હા સર, તમે અને વોટ્સએપ હજી એક કરજો ક્વેશ્ચન એટલે હતો સર। હા, બોલો। હા સર, અને આ તમારા જે લેક્ચર છે એ કેટલા ટાઈમ સુધી ચાલુ હશે? મારું આપણું આ ઝૂમ મીટિંગ જે હોય ને 40 મિનિટ હોય બેન, સ્ટાર્ટ થાય એટલે, અને ના એમ મંગળ નહીં, અને આમ ગુરુ હોય છે। એમ નહીં, એટલે આમ કેટલા પીરિયડ સુધી ચાલુ હશે, કેટલા મહિના સુધી, કે એવું કઈ ફિક્સ છે? દર મંગળ ગુરુએ તો આપણે ઓનલાઈન થઈ જ છે બેન। એટલે આ અને એક મહિના મારા માટે છે, યુટ્યુબ, 2 ના મહિના? ના ના ના, આ તો કાયમી ચાલવાનું। મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર બી તમે જોજો, લગભગ 850 વિડીયો છે। મેં કોરોના કાળમાં 510 દિવસ સરંગ એક વિડીયો, એક 1.5 કલાકનો વિડીયો બનાવીને મૂક્યો હતો, એક બી દિવસ બ્રેક બરાબર, પડ્યા વગર। એટલે એટલે દુનિયાભરના આમાં તમામ રોગોના વિડીયોઝ મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે। તમને કોઈ બી બરાબર, કન્ફ્યુઝન હોય તો આ બધા વિડીયો જોઈ શકો, અને એમાંથી એટલે બી કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો મને વોટ્સએપ કરી શકો। ફોન ઉપર વાત કરવી હા હોય 4 થી 5 ની આજુબાજુમાં કરી શકાય। સોમથી બરાબર શનિ અમે અમદાવાદ મળીએ। મંગળ અને ગુરુ ઝૂમ મીટિંગ ઓનલાઈન હોય એટલે એ વખતે હું અમદાવાદ સેન્ટર પર નથી આવતો। અમારા બરાબર દરેક વિસ્તારમાં, દરેક જિલ્લામાં અમારા સાધકો છે। દરેક જિલ્લાનું અમારું વોટ્સએપ ગ્રુપ છે। તમે તમારા જિલ્લાના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાયેલા રહેજો। તમને ત્યાંના લોકલ અમારા માર્ગદર્શકોના નંબરો બી મળી જશે। કોઈ પણ બરાબર વ્યક્તિને જોઈતા હોય, જે લોકલ માણસ હોય, તો અમે કોન્ટેક્ટ નંબરો આપીશું। બરોબર? બરાબર, તમે આમાં કઈક એક્ઝામ ની વાત કરી હતી, મેસેજ આવ્યો હતો એક્ઝામ લેશે કે એવું કઈ, યોગાહાર એ એક્સપર્ટ? હા, એક્સપર્ટ માટે આપણો હમણાં અમદાવાદની અંદર એક બેચ થઈ ગઈ છે। બીજી એક હમણાં હા વડોદરામાં પ્રી મીટિંગ કરેલી છે, અને હવે એની 2 દિવસની તાલીમ વડોદરાના સિટી અને આજુબાજુના જિલ્લાઓ વાળા માટે થશે। પછી રાજકોટ એટલે સૌરાષ્ટ્ર ઝોન માટે એક અલગ થશે આવતા સમયમાં, અને સુરત બાજુ બી થશે એક। એટલે બરાબર પીઈડી ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એ યોગાહાર એક્સપર્ટની તાલીમ આપશે, અને જે લોકો એક્સપર્ટ બનશે એ લોકો આ યોગાહારની વાતો લોકો સુધી પહોંચાડે એવા લેક્ચર લેવા જાય, જાહેર કોલેજોના સ્ટુડન્ટ્સ માટે, સ્ટાફ માટે, એવા લોકો માટે, તો એના લેક્ચરનું મહેનતાણું બી સીઈડી તરફથી મળશે। બરાબર સર, એટલે આપણે શું કરવું છે, લોકોને ખાલી સાચી વાતો પહોંચાડવી છે, કે ભાઈ ચાવીને ખાઓ એનું મહત્વ સમજો, લીલું પાન આપણા શરીરમાં શું કામ કરે છે એ મહત્વ સમજો, શરીરના પ્રોબાયોટિક બેક્ટેરિયા એ શરીરમાં ઓછા ના થઈ જાય એના માટે એન્ટીબાયોટિકનો ઉપયોગ ઘટાડો, ચાવીને ખાવાની આદત રાખો। આ બધી નાની નાની વાતો, કેલરી ક્યાંથી મળે, તમે જે સ્વાદ ખાઓ છો ગળ્યો ખાટો તીખો, તો એ સ્વાદ શરીરમાં શું કામ કરે, આ બધી વાતો જ યાદ રાખવાની છે, લોકોને સમજ આપવાની છે। અને લોકોના માઇન્ડમાં આ વસ્તુઓ હશે તો દરેક વ્યક્તિ આનો સ્વસ્થ અમલ રહી કરી છે। શકશે। એટલે માદા ન પડે એ મહત્વનું છે। આપણે મેઇન કામ શું કરવું છે,
જે લોકો માંદા છે ને એ જલ્દી સાજા થવા તૈયાર નહીં થાય. એ કારણ કે એ ભૂલો કરે છે, એ ભૂલો સુધારવાના નથી. પરંતુ જે માંદા નથી એ માંદા ના પડે એનું મોટું કામ કરવું છે. બરાબર સર. એટલે લોકોને આ બેઝિક નોલેજ હશે તો લોકો માંદા પડતા અટકશે, અને સૌથી જરૂરિયાત એની વધારે છે. રીનાબેન બોલો. ભાનુબેન. રાજેશભાઈ. હા બોલો બેન. હા, મારા બે પ્રશ્નો છે કે એક મારા બાબાના પરસેવામાંથી બહુ સ્મેલ આવે છે. એટલે ગંદકી આવે છે એનો મતલબ શું છે કે શરીરમાં જે ખોરાક પાચન થઈ જાય, લોહીમાં ગયો, એ ખોરાક કોઈ પણ સ્વરૂપે એનો વપરાશ થવો જોઈએ. કાં તો મજૂરી કરે તો કેલરીમાં વપરાઈ જાય, કાં તો મેન્ટેનન્સમાં. હવે જે ખોરાક વપરાય ને એ કચરો બને, અને કચરો બને એટલે એને બેક્ટેરિયા ખાય એટલે એની સ્મેલ પેદા થાય, અને આ સ્મેલ જે થાય છે એ પરસેવામાં બહાર આવે. બરાબર. બરાબર. એટલે એને કહો કે એક તો કાં તો જો ખોરાક ઓછો ના કરવો હોય તો મજૂરી કરે, અને મજૂરી ના કરવી હોય તો એક ટાઈમ ખાવાનું છોડે, જે કંઈ ખાય ને ચાવીને ખાય. અને ખટાશ, જો ખાટા ફળ જે છે ને એ આપણા શરીરને ડિટોક્સ કરવા માટે સૌથી સારા છે. શરીરના માઇક્રો કચરાને તોડીને એને બહાર કાઢવા માટે ખટાશ સ્વાદ જેટલો ફાયદો કરી આપે એટલો કોઈ ના કરી આપે. એટલે આ ખટાશ શરીરના કચરાને કાઢવા માટે બહુ ઉત્તમ છે. 50% કાચું ખાવાનું કહો, એને કહો ડેરી પ્રોડક્ટ ન ખાય. અને ખાસ તો પ્રોટીન જે છે, આપણે રાંધેલા કઠોળ બહુ ખાતા હોઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી રાંધેલું કઠોળ શરીર માટે ઉપયોગી નથી. એ બહુ જલ્દી સડી જાય, ગંદકી કરે. એ કઠોળને હંમેશા ફણગાવીને ખાવું જોઈએ. ફણગાવ્યા પછી એના ઉપર ચિકાસ ના રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું, નહીતર એ પાછા ગેસ કરે. એટલે ચિકાસ કાઢવા માટે મીઠાવાળા પાણીમાં ધોઈ કાઢો ને પછી એને ખાવ, મરી મસાલા નાખીને. પરંતુ ચાવીને ખાવાની આદત રાખો, આ બહુ જરૂરી છે. ઓકે. બીજો એક પ્રશ્ન હતો કે દાખલા તરીકે આપણે ઘરમાં પાર્ટી જેવું હોય, 25-30 માણસ ભેગા થયા હોય, અને આપણે કાચાનું જ આપણે પાર્ટી રાખવી હોય કે ચલો બધી જ વસ્તુ, જેમ કે આપણે તો ઘણી બધી વસ્તુ આપણે બનાવીએ છીએ, હું બી બનાવું છું ઘરે. આપણી રેસીપી બુક મેં દરેક લોકોને ગ્રુપમાં મેં મૂકેલી જ છે, ઓનલાઈન ઈ બુક. એટલે તમારે એ ડાઉનલોડ કરી રાખવાની, અને તમારે બધી વિવિધ વાનગીઓ જોવાની, અને એમાં કેવી રીતે બને એ બધી વિગતો મેં આપેલી જ છે. તમને ઈચ્છા થાય એવી આઈટમો બનાવો. મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે ઘર પૂરતું તો બનાવીએ, પણ આટલા માણસનું બનાવવાનું હોય તો આપણી કેમ ના થાય બેન? 25 માણસ હોય તો એમાં જે પ્રસંગમાં તમે ઇન્વાઇટ કર્યા હોય જે લોકોને, એમાં બહેનો તો આવવાની જ હોય. થોડી બહેનોને વહેલા બોલાવી દેવાના. અને જો આ બધા પ્રેક્ટિસ જાતે જેટલી કરશો એટલી જ તમને છે ને આવડશે. કારણ કે તમે એકવાર બનાવશો તો ખ્યાલ આવશે કે આમાં શું વધ્યું, શું ઓછું પડ્યું, કયું વધારે પડ્યો સ્વાદ. આ જાતે બનાવવાની પ્રેક્ટિસ કરો. અને તમે બનાવો તો જોડે બીજાને પણ થોડું શીખવાડો કે ભાઈ ચલો ચટણી બનાવવાની છે, જ્યુસ બનાવવાનું છે, ટેસ્ટી ફ્રૂટ સલાડ બનાવવાનું છે, મીઠાઈઓ બનાવવાની છે. તો જેને જોયું જ ના હોય કોઈ દિવસ, એ બી આવીને રૂબરૂ બનાવીને જોશે તો એ ઘરે જઈને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. તમે રેડી ટુ યુઝ ના કોન્સેપ્ટ ઉપર રહેશો તો લોકો શીખી નહીં શકે. જો અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા ને બધા ડેવલપ થયેલી કન્ટ્રીમાં શું થયું, એ લોકો બ્રેડ અને રેડીમેડ ફૂડ, ત્યાં તો શાકભાજી એ તૈયાર મળે, સીધું લાવીને ફ્રીજમાં મૂકી રાખવાનું, ઓવનમાં ગરમ કરીને ખાઈ લેવાનું, બ્રેડ લાવીને સીધી ગરમ કરીને ખાઈ લેવાની. બનાવવાની ઝંઝટમાં પડ્યા જ નથી એ લોકો. એટલે અત્યારે એમની સૌથી ખરાબ હાલત છે હેલ્થની અંદર. આપણે તો કમસે કમ બહેનો ઘરે રસોઈ બનાવે છે, જાતે બનાવે છે, પણ બહેનોને આ વાતોની ખબર આપવાની છે કે ભાઈ તેલ કયું વાપરવું, તમે વઘાર કર્યા વગર શાક કઈ રીતે સારી રીતે બનાવી શકો, અનાજ કયું વાપરવું જોઈએ, ગોળ કયો ખાવો જોઈએ, કયો ન ખાવો જોઈએ, કયો સ્વાદ શરીરમાં શું કામ કરે, લીલા પાનનું મહત્વ શું છે, આ બહેનોને જાગૃત કરવાના છે. જો બહેનો જાગૃત થઈ જશે ને તો કોઈ કુટુંબ બીમાર નહીં રહે. હા, સાચી વાત. તો રેડીમેડ મળે નહીં એમ ને? એટલે મારું ખાલી રેડીમેડ મળે છે. અમદાવાદની અંદર બી મળે છે, સુરતની અંદર બી મળે છે, વડોદરાની અંદર બી ટિફિન સેવા ચાલે છે. મોટા બધા સિટીઓમાં ટિફિન સેવાઓ ચાલે છે. પણ તમે ટિફિન લાવીને ખાઓ એના કરતા આપણને ભાવે ને જે અનુકૂળ વસ્તુઓ બનતી હોય, અને બધા જોડે રહીને બનાવો. બધા ભેગા થઈને બનાવો. અને દરેકની માસ્ટરી કંઈક ને કંઈક તો બનાવવાની હોય.
અને રેસીપી આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ બધાને ગ્રુપમાં મૂકી દીધી છે, જેને ડાઉનલોડ કરીને વાંચવી હોય વાંચી શકે. હા, બુક છે મારી પાસે. હું ઘરે તો હું જાતે જ બનાવું, પણ ચલો 25-30 માણસ ભેગા થયા છે તો એમના માટે કોઈક આવું સરપ્રાઈઝ મળી જશે. તમારે એવા જોઈતા હશે તો કોન્ટેક્ટ નંબર અમે આપીશું તમને, મળી જશે. ઓકે બરાબર છે. ચાલો, આપણી પાસે હવે 5.5 મિનિટ ટાઈમ બચ્યો છે. હવે જે લોકો અનમ્યુટ કર્યા છે એ લોકો બોલે. ભરતભાઈ, ડોબડિયા, અલ્પિતાબેન. હા, બોલો બોલો. હા હેલો. હા, વારાફરતી બોલો એક એક. હા હા સર. સર નમસ્કાર, હું ભરતભાઈ મકવાણા. હા સર, મારું કેવું એવું છે કે 12 મહિનામાં 6 ઋતુ આવે, બરાબર? 6 ઋતુમાં તે વરસાદ ઋતુ ચાલી રહી છે, ત્યારે દિનચર્યામાં આપણે શું લેવું જોઈએ, શું જમવું જોઈએ? જો અત્યારે ચોમાસું ચાલે છે, હું એવું માનું છું કે શિયાળો ચાલતો હોય તો 3 વાર ખાજો, કઈ વાંધો નહીં. શિયાળામાં 3 વાર ખાવામાં કોઈ વાંધો નથી. શરીર રૂષ્ટપુષ્ટ બનાવો, બોડી બિલ્ડિંગ બનાવી દો. ઉનાળાની અંદર 2 જ વાર ખવાય, 3 વાર ના ખવાય શરીર સાચવવા માટે. અને ચોમાસામાં તો 1 જ વાર ખાવાનું આપણા શાસ્ત્રોએ કીધું છે. મેક્સિમમ ઉપવાસ આપણને ચોમાસામાં આપ્યા છે. હવે ચોમાસામાં તમે કાચી વસ્તુ ખાશો રાંધ્યા વગરની તો તમને ગેસ થવાની સમસ્યાઓ થશે. એટલે એનાથી બચવા માટે કાચી વસ્તુઓ, પાંદડા, શાકભાજી, ફ્રૂટ અથવા જે ફણગાયેલા અનાજ કઠોળ હોય આને ચીકાશ કાઢીને પછી ખાવા. અને ચોમાસામાં ગેસથી બચવા માટે સવારે ઉઠીને 1 ચમચી મધ સાથે 5 ચમચી સિંધવ કે સંચર અને 5 ચમચી હિંગ આ મિક્સ કરીને રોજ સવારે ચાટી લો તો શરીરમાં ખોરાક ખાધા પછી તમને ગેસ થવાની સમસ્યાઓ નહીં થાય. ગેસથી બચવું બહુ જરૂરી છે. બરાબર? હા, થેન્ક યુ સર. બોલો. જે લોકો અનમ્યુટ કરી છે એ બોલે. હા, બોલો. સર, અત્યારે ચોમાસું છે ને એમાં છે ને અત્યારે સ્નાયુ વધારે ખેંચાઈ જાય છે, જકડાઈ જાય છે ને એવું થાય છે, એના માટે શું કરવાનું? સ્નાયુઓ જકડાઈ નથી જતા. તમારા શરીરમાં વાયુ પ્રકૃતિ અને કફ પ્રકૃતિનો પ્રકોપ અત્યારે ચોમાસાની સિઝનમાં વધે. બરાબર? એટલે તમે જે ખોરાક ખાવ છો એ ખોરાકને જરૂર કરતા વધારે ખાશો નહીં. આપણે ચોમાસામાં પાચક શક્તિ આપણી મંદ થઈ જાય. એટલે ઉપવાસ બહુ સારો. 1 જ વાર ખાવું જોઈએ. જે કંઈ ખાવ એને ચાવી ચાવીને ખાવ અને એ ખાધેલો ખોરાક શરીરમાં જઈને ગેસ ન કરે એનું ધ્યાન રાખો. બસ આટલું જ કામ કરવાનું છે. ચોમાસામાં તમને થોડા તીખાસવાળા પદાર્થો ખાવાનું રાખો તો બહુ વાંધો ના આવે, મરી મસાલા વાળું. બરાબર છે? હા, આટલું જ કરવાનું છે, બીજું કઈ નથી. અને જરૂર પડે ઉપવાસ કરવાનું રાખો. 16 કલાકનો ઇન્ટરમીડિયેટ ફાસ્ટિંગ રોજ કરો. ચોમાસામાં તો કરી જ દેવું જોઈએ. અથવા પછી યોગા એક્સરસાઇઝ કરીને થોડી બોડીને થોડી મહેનત કરાવો. ખાધેલું પચાવવું તો પડે, ન પચાવીએ તો સમસ્યાઓ આવે. આપણે ગાડીમાં ભીના થઈ જાય ને એટલે આમ પલળેલા હોય ને તો વધારે આમ એવું લાગે. હાલે તો ચોમાસામાં તમે વરસાદમાં ભીંજાઈ જાઓ એ વખતે થોડી સમસ્યા થાય, એ વાત જુદી છે. પરંતુ ગાડીમાં પેટ્રોલ ભરીએ અને જો મહિના સુધી ન વાપરીએ તો એ બી પડે સોલ્વન્ટ થઈ જાય. બરાબર? શરીરમાં જેટલો ખોરાક નાખીએ રોજ વપરાઈ જવો જોઈએ. ન વપરાય તો સમસ્યાઓ પેદા થાય. અને ચાવીને ખાવાની આદત એક એવી વસ્તુ છે કે તમે ચાવીને ખાવાની આદત પાડશો તો તમારું શરીર વધારાનો ખોરાક ખાશે જ નહીં. વધારાનું ખાઈ જ નહીં શકો. તમારા મોઢામાં લાળ આવશે ત્યાં સુધી તમે ચાવીને ખાઈ શકશો. અને લાળ ખોરાકની જેટલી જરૂરિયાત પૂરી થશે એટલે શરીર ઓટોમેટિક લાળ બી બંધ થઈ જશે મોઢામાં આવવાની. એટલે તમને સંતોષ થઈ જશે કે ઓકે હવે પેટ ભરાઈ ગયું. આમાં કઈ બીજા નિયમો પાલન કરવાની જરૂર નથી. ચાવીને ખાવાની આદત પાડશો ને તો કુદરત એની રીતે બધું મેનેજ કરી લેશે. કશું કરવું જ નહીં પડે. અને મેં આ રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલું છે શીખવા માટે, તો સુરતમાં ક્યારે આવવાનું છે? સુરતમાં આવશે એટલે અમે ગ્રુપમાં જોઈન એના મેસેજ મૂકી દઈશું બેન. ટૂંક સમયમાં આવશે. હવે ચલો પ્રણવભાઈ બોલો. હા, નમસ્કાર સર. નમસ્કાર. મારે હાર્ટ એટેક આવેલો 2-3 વર્ષ પહેલા, અને પછી 2 સ્ટેન્ડ મૂકેલા, નળી ચોકઅપ થઈ ગઈ છે એમ કરીને, ડોક્ટર તેજસ શાહ, અમદાવાદ. ત્યાર પછી મારું વજન એ વખત તો ઘટી ગયેલું, ફરી ઘટ્યું, પણ છેલ્લા 1-1.5 વર્ષ એટલે આમ 6 મહિનાથી નહીં ઘટતું. અને પહેલા દર મહિને 500 ગ્રામ ઘટી જતું. કઈ વાંધો નહીં. અત્યારે સમસ્યા શું છે એ બોલો. સમસ્યા શું છે એ બોલો. આ શરીર ઓછું જ થતા કરતા વધતું નહીં.
અને વીકનેસ રહે શરીરમાં, શ્વાસ ચડી જાય, લાંબુ બોલાય નહીં. તમારું એક તો બ્લોકેજ ઓછા કરાયા, બ્લોકેજ ઓછા થાય એવો ખોરાક ખાવાનું ચાલુ કરો. નહીં, સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું એટલે કામ પતી નથી જતું. તમારા શરીરમાં કુદરતી લોહી બનવું જોઈએ, બ્લોકેજ ઓછા કરવા પડે, શરીરમાં હિમોગ્લોબિન વધવું જોઈએ, તમારો ડાયટ જે છે એ નેચરલ એટલે કે આલ્કલાઇન ખોરાક વધારે ખાવો પડે, એસિડિક રાંધેલું બંધ કરવું પડે. એટલે આ બધા નિયમોનું પાલન કરો તો એનર્જી એની મેળે આવશે. અને અશક્તિ લાગતી હોય તો પેલા હાસલા ફોર આવે, ફીંડલાનો જ્યુસ પીવાનું રાખો, એ નવું લોહી બનાવશે એટલે થોડી તાકાત આવશે તમને. બરોબર. અને અમદાવાદમાં હોય તો એક વખતે સેન્ટર ઉપર આવીને મળી જાવ, એટલે ત્યાં તમને થોડી વિગતે સમજ આપી દઈશું. બ્લોકેજ કેમ ઓછા કરવા, લોહી કેમ વધારવું, તાકાત વાળો ખોરાક ક્યાંથી મળે, આ બધી વાતો થોડી સમજીને એનો ઉપયોગ કરો તો લાભ ચોક્કસથી મળશે. ફરીથી સ્ટેન્ટ નવું મુકાવાની નોબત ના આવી જોઈએ. જે છે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવો જોઈએ, ઘટવો ખરાબ ના થવી.